بلند مقام ہے پایا صدیق نے حافظ سلمان مینوں کہنا کھول کے انہاں نوں بھی آنکھ کھل پے اے نہیں کھل اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے صدیق اکبر جو صدیق کا پروانہ ہے اٹھ کے ذرا کھڑا ہو کے جواب دے گا شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صحابہ قاری محمد بن یامین عابد صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے تن من و تن اولاد بھی باری حضور پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق ماشاءاللہ 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 نبھایا صدیق نے واہ 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 کیا کہنے پنجاب والے نو دتی جاندے نے صدیق کیا کہنے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق اور یہ حضرت صدیق اکبر اور جب حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ جب صحابہ اکرام کی عظمت بیان کیا کرتے تھے تو یہ جملہ ان کا برینڈ بن گیا رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم اور کہا کرتے تھے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ قاری عبدالحفیظ صاحب کے جملے ہیں جو زمانے میں معروف و مشہور ہیں اور جب حضرت قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری پر گفتگو کرتے تو بار بار کہتے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دا آکھاں منی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پچھے چلی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے میرے نبی دی ذات محفوظ ہے میرے نبی دی بات محفوظ ہے یہ قاری صاحب کے جملے تھے اور جب حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کی شان بیان کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ولی کی عقل محفوظ ولی کی نقل محفوظ ولی کی شکل محفوظ ولی کی عقل محفوظ اور جب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بات آتی تو قاری صاحب بڑے پیارے انداز سے پڑھا کرتے کیا پڑھا کرتے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون ماشاءاللہ 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 أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ماشاءاللہ 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 نعرہ تکبیر اللہ اللہ خدمات خطیب ایشیا اب میں آپ وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی خطیب پاکستان قاری محمد بن یامین عابد
साहब। अब मैं सिर्फ दो बातें, एक में माशाअल्लाह। कारी अब्दुल हफीज साहब के जो जिस्मानी, हम उनके रूहानी बेटे हैं। बेशक, अल्लाह के बेशक। फजल से जब तक जिंदा रहेंगे कारी अब्दुल हफीज साहब की अजमत और उन्होंने जो अल्लाह के दीन के लिए काम किया है, हम उस नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह। यहाँ कारी साहब के रूहानी बच्चे भी मौजूद हैं, जिस्मानी बच्चे भी मौजूद हैं। एक बात मैं जिस्मानी बेटों से कहना चाहूँगा, कारी साहब के जितने बेटे हजरत मौलाना मिसबाहुल हफीज साहब, हजरत मौलाना मोहतरम भाई उसामा साहब, मुदस्सर हफीज साहब, दीगर जितने मेरे भाई तलहा, मेरे मोहतरम भाई तलहा साहब जितने महफूज मौजूद हैं, एक पैगाम मैं इनको देना चाहता हूँ, आप सब कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ कारी साहब की ये तकरीर ले लें और इन्हीं तकरीर को आप अपने मुताले के साथ मुज़य्यन करके आप ये कारी साहब का अमदाद दोबारा फिर पेश करें ज़माने के सामने, क्योंकि कारी साहब के ये जुमले ना भुलाए जा सकते हैं और ना ये पुराने हो सकते हैं। अल्लाह के फजल से आप कारी साहब की तकरीर को लें, जो जुमले मैंने आपको बतलाए हैं, इन जुमलों पे आप मेहनत करें और ये जुमले आप लोगों के सामने पेश करें। मेरा दावा है 100 साल गुजर जाने के बाद भी कारी साहब की ज़ुबान से निकले हुए ये जुमले ऐसे ही तरोताज़ा रहेंगे जैसे गुलाब की पत्तियां तरोताज़ा। माशाअल्लाह। एक पैगाम, और दूसरा पैगाम हम जो उनके रूहानी बेटे हैं उनके लिए आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। हमारा मौक़िफ़, हमारा अक़ीदा, हमारा मनहज ये है कि ज़िंदा जावेद अल्लाह पाक की ज़ात है। जो दुनिया से चले गए वो चले गए, वो ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किरदार छोड़ जाते हैं, वो नाम छोड़ जाते हैं, वो अपना अखलाक छोड़ जाते हैं। कारी साहब तो दुनिया से चले गए लेकिन अपना किरदार छोड़ गए, अपना नाम छोड़ गए। कारी साहब जिंदा नहीं हैं लेकिन नाम तो जिंदा है ना, नाम तो जिंदा है। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद का एक नारा लगाऊंगा, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का एक नारा लगाऊंगा और फिर कारी साहब के नाम का नारा लगाऊंगा, क्योंकि हमारा अकीदा है नाम तो जिंदा रहेगा। इसलिए आपने जवाब देना है। कराची वालों से हमें ये शिकवा रहता है, ये बोलते नहीं हैं, पता नहीं कब बोलेंगे। ओए बोले ना तो बंदे तो रोटी नहीं लभदी, तुसी फिर चुप। इस बात पे बोलना पड़ेगा आपको। नाराए तकबीर, आप बोलेंगे, आप सबको बोलना पड़ेगा। नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते सहाबा। जब तक सूरज, कारी तेरा नाम रहेगा, कहना जब तक सूरज चांद रहेगा। आवाज़ आए, आपकी आवाज़ आए, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये पूरा सारे हर मजमे पूरे हर बंदे खड़े हो जाए यार, असी खलोते हैं, तुसी भी खलो जो कुछ नहीं जान लगा। सबकी आवाज़ आनी चाहिए, हाथ बुलंद होने चाहिए आपके। जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलना पड़ेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।